વોટ? દીકરા, આ ઘણી અજીબો ગરીબ વસિયત છે. મને બી સમજમાં ના આવ્યું કે મોઇઝભાઈએ આવી વસિયત કેમ બનાવી છે. અમે કોંગ્રેચ્યુલેટ કહીએ છીએ સેમ્સ માર્કેટિંગને કે એના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં 1 લાખ મોમિનીન વર્લ્ડ વાઇડ કનેક્ટ થઈ ગયા છે અને એ પોતાના હ્યુજ પ્લેટફોર્મ પર નજલીમની સગલી વિડીયો મૂકે છે, બીજા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મૂકે છે. દોસ્તો, આપને બી જોઈન થવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક આપી છે, આપ જોઈન થઈ શકો છો. દોસ્તો, આપ લોગોના પ્યાર અને રેસ્પોન્સના સબબ हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंची गए हैं. तो प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल बटन पे हिट करिए અને આપ કન્ટિન્યુ વિડીયો દેખો છો અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરું, પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરીએ, કેમ કે એક સબસ્ક્રાઇબર અમારી તાકાત છે અને અમને ફાયદો મળે છે. શુક્રિયા દોસ્તો. આજની સ્ટોરી ઘણી જ પ્યારી છે, રોમેન્ટિક છે, કઈ ટ્વિસ્ટ છે, ઘણા મજા આવશે. आपने कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो शेयर करजो, लाइक करजो, कमेंट्स करजो. તો શું બેવે બસ अपनो ईगो લઈને બેઠા हुआ છે. 1 વર્ષ થઈ ગયો. બેવેની લવ મેરેજ થી યા અરેન્જ મેરેજ? અરેન્જ મેરેજ. બેવે એકબીજાને પસંદ કીધા, પણ બેવેની અકડ, સમીનાની અકડ કે એ પઢા લીખા છે, MBA કરી રાખવું છે, અને તેખૂબની અકડ કે પઢી લીખીને શું તીર માર લીધો. મેં 8મી ફેલ છું પણ સક્સેસ બિઝનેસમેન છું. બસ બેવે એકબીજાને નીચો દિખાવાની કોશિશ કરતા અને આ કોશિશ આ હદ લગ પહોંચી કે પ્યાર તો એક સાઈડમાં રહી ગયો અને ઝઘડો વધતો ગયો. સમીના ગુસ્સામાં તેફૂબને કભી કભી અનપढ़ બોલ ગઈ તો ये એને ગુસ્સામાં પढ़ा लिखा જાહિલ. ઓહો, તો હવે આનો સોલ્યુશન શું? કોઈ સોલ્યુશન નથી. મેં તેફૂબને કહ્યું કે ના હોય તો ડિવોર્સ આપી દે, પણ નહીં, ડિવોર્સ બી નથી આપવું. ખબર નહીં આ ઝઘડામાં આ બેવેને એક મજો આવવા લાગી ગયો છે, એક નશો, કે બસ એક દિવસ કોઈ તો એકબીજાને જલીલ કરીને રિલાઇઝ કરાવી શકશે કે મેં સહી થો. ઓ, આ જીત અને ઈગોના સબબ આ બેલે પોતાનો ગોલ્ડન ટાઈમ ડિસ્ટ્રોય કરી રહ્યા છે. समीना, कल हमारी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के इवेंट में जो चीफ गेस्ट आएंगे उसके वेलकम का अरेंजमेंट देख लेना. जी सर. पूनम, वैसे तो चीफ गेस्ट कौन है? पता है नहीं यार, कोई बिजनेस टाइकून है. ये हमारा न्यू क्लाइंट भी है. इसके सारे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्ट हमारी कंपनी को मिला है. तो दोस्तों, हमारे लिए एक खुशी का मोमेंट से आज एज अ चीफ गेस्ट एक बिजनेस टाइकून तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने कम एज में अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया. मिस्टर तेफूब मर्चेंट, CEO ऑफ टास्क ग्रुप. इसे इस अनपढ़ को चीफ गेस्ट बनाया है. ओह, पहले ही ये करेला, अब नींद चढ़ा. आज मिस्टर तेफूब अपने हाथों से ये एप्रिसिएशन अवार्ड देंगे इस साल की हमारी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिसेस समीना हामिद. वाओ, इस सन भी तू हैट्रिक करेगी क्या? मैं ये अवार्ड लेने नहीं जाऊंगी, खासकर इस शख्स के हाथों से. पागल है, कंपनी की इंसल्ट होगी. जा पागल. સમીના બડી મુશ્કેલ સે ઉઠા અને સ્ટેજની તરફ બઢા. તેખૂબ સમીનાને દેખીને ચોંકા અને એના ફેસ पे ઘમંડના ભાવ આવવા લાગા. સમીનાએ बिना नजर मिलाए अवार्ड ले લીધો. दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी कंपनी, मेरे कॉलीग्स, मेरे सीनियर, जिन्होंने मेरी एजुकेशन, मेरी काबिलियत को परखा एक जौहरी की तरह. वरना कई ऐसे लोग भी हैं जिसे इल्म नहीं और अपनी खुद पसंदी में हीरे को काश समझते हैं, और ये सारी अक्ल और समझ एजुकेशन से ही आती है. સમીનાના અલ્ફાઝ સુનીને તેખૂબ अंदर तक दिल में ले गया. अब मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर मर्चेंट को कि वो 2 लफ्ज कहे. एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो आपके पैरों की जंजीर नहीं बननी चाहिए या आपकी अकल को बांध दे. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आसमान में उड़ना है तो इंसान के पास काबिलियत के पंख तो होने ही चाहिए. काबिलियत से तरक्की मिलती है और फिर आप ऐसे मकाम तक पहुँचते हैं कि बड़े से बड़े MBA आपके लिए काम करते हैं, चाहे आपकी एजुकेशन कम क्यों ना हो. एजुकेशन के साथ खुली सोच होना बहुत ज़रूरी है. फिर શું लोगों ने उन्हें स्पीच की समझ नहीं पड़ी होई, बस ताली बजाऊं तो बजावी दीदी. अजीब છો યાર તમે બેવે તો. नहीं सर, मर्चेंट ग्रुप का प्रोजेक्ट मैं नहीं करूंगी. आई एम सॉरी सर. पर क्यों समीना, आज तक तुमने किसी काम के लिए मना नहीं किया, पर ये काम, ये क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए. हम इसके फीडबैक से बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं. फिर आपके कम्युनिटी के हैं, कम्युनिकेशन पावरफुल रहेगा. सर, आप ये प्रोजेक्ट पूनम को दे दीजिए, पर बैकग्राउंड में मैं पूरी हेल्प कर दूंगी.
ઘણો જ ઘમંડ છે એને પોતાના એડ્યુકેશન પર, અને અવોર્ડ મારા જેવા અનપઢથી લઈ રહ્યા હતા, અને આ જ અનપઢના સામને સગલા એડ્યુકેટેડ વેલકમ વાસ્તે ઊભા હતા. યાર તું એટલો સમજદાર છે અને આ સગલું લઈને બેઠો છે. ઇગ્નોર કર અને ડિવોર્સ લઈને બીજી શાદી કરી લે. નહીં હુસેન, એ મને અનપઢ ગવાર કરી હતું અને ગુસ્સામાં ઘર છોડીને ગયા હતા. બસ મને વો દિવસનો ઇંતજાર છે કે वो માફી માંગે, એમને રિયલાઇઝ થાય, અને वो દિવસ જરૂર આવશે. દીકરા, વહુના હોતા હુआ નોકરના હાથનું જમન જમવું પડે છે. આ તો એહસાન બાવા સાહેબનો કે એક વખતનું થાળીનું જમન આવી જાય છે. પ્લીઝ અબ્બા, પાછા ના શરૂ થાઓ. આ બેવેનું હવે કંઈ ને કંઈ તો કરવું જ પડશે. કોઈ ને કોઈ રાસ્તો ઢૂંઢવું પડશે. શું સોચી રહ્યા છો અબ્બા? 27 સપ્ટેમ્બરને આપની હયાત ગ્રુપ સાથે સારાતન વાજે મીટિંગ છે, યાદ છે ને? અરે ના, 27 સપ્ટેમ્બર 3 to 4ના વચમાં મેં ઘણું બિઝી છું. કેમ? એવું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે? 20 સપ્ટેમ્બરને ફ્રેશકો રિયલિટીનો એક વેબિનાર છે, કેસલ ટાઉન પ્રોજેક્ટનો. એ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ વાસ્તે ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને તમને ખબર છે પુણેમાં મેં કોઈ ખૂબસૂરત લોકેશન પે પોતાનો બંગલો બનાવવું ચાહું છું. સો આ વેબિનાર એક ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ખાલી 1,53,000માં બુકિંગ છે, અને પુણે તો મારી ડ્રીમ સિટી છે, લાઇક હિલ સ્ટેશન. અને મુંબઈ પણ પાસે કોઈ બી બિકાત યા બિઝનેસ રિલેટેડ કામ હોય તો ઘણું આસાન. અને મુંબઈમાં તો ફ્લેટના ભાવ આસમાન પે છે. આ બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે હર મુમીન વાસ્તે જે પોતાનો ડ્રીમ હાઉસ યા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું ચાહતા હોય. અને બજેટ બી ઘણો આસાન છે હર કોઈના વાસ્તે. એના ફાઉન્ડર અબ્બાસભાઈ, તાહિરભાઈ અને મુર્તઝાભાઈ મારા ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં છે. ઉમ્મીદ આપ બી શું સોચી રહ્યા છો? જે બી સોચી રહ્યા હોય પણ 27 સપ્ટેમ્બરને હરગીઝ આ વેબિનાર મિસ ના કરજો. આપના लिए ઘણું ઇન્ફોર્મેટિવ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. અને આ પ્રોજેક્ટમાં શું કામ ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ એની ડિટેલ્સ આ ભાઈઓ આપને આપશે. આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં વેબિનારનું ગૂગલ ફોર્મ છે. આપ સગલા ભાઈઓ જેને વેબિનારમાં શામિલ થવું છે ये गूगल फॉर्म में ज़रूर भरें. नहीं, मैं 2 दिन के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ. आप उसके बाद मीटिंग रखिए, ओके? अरे जोएब अंकल નો कॉल? हाँ जी अंकल. वॉट? किवारे? मैं આવી રહ્યું છું હમણાં આપનો હોસ્પિટલ. અંકલ, કહા છે અબ્બા? આઈસીયુમાં છે, એને બ્રેન સ્ટ્રોક છે. પ્લીઝ અંકલ, આપ એનો ઇલાજ કરીએ. કંઈ બહાર લઈ જવું પડે, યુએસ, યુકે, મેં લઈ જઈશ. પ્લીઝ આપ કંઈ કરીએ. તે હું સ્ટ્રોક ઘણું સ્ટ્રોંગ છે, રિકવરી થવામાં વખત લાગશે. સગલા ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવી જાય તો એને બેંગ્લોર લઈ જઈશ. હા જી અંકલ. ઓકે, મેં આવું છું. તે હું મોઇસ ઓમામાં છે, એને બેટર ટ્રીટમેન્ટ વાસ્તે બેંગ્લોર લઈ જવું પડશે. ઓકે અંકલ, મેં ટિકિટ કરાવી લઉં છું. અરે આવો બાનત નાયક. તહેફુમ મોઇઝભાઈએ પોતાની વસિયત બનાવી હતી અને કહ્યું હતું કે એને કંઈ બી થાય તો એ વિલ મેં તમને બતાવી દઉં. એઝ પર રૂલ કોમાં બી એક તરહનું ડેટ હોય છે, સો મેં સિચ્યુએશનના હિસાબ સે આ વિલ પડી દઉં છું. વિલ? અંકલ, એમ તો અબ્બાને કંઈ નહીં થવા દઉં મેં, પણ વિલનું શું કામ છે? મેં તો અબ્બાનો એકલૌતો ફર્ઝન છું અને અબ્બાનું સગલું મારું, તો પછી વિલનો શું મતલબ? દીકરા, મારું કામ આ વિલ પડવું છે અને એના મુતાબિક અમલ થાય એ મોનિટર કરવું છે. ઓકે, પડીએ. ના, આ વિલ સે જે લોગ કનેક્ટેડ છે એ સગલાનું પ્રેઝન્ટ રહેવું જરૂરી છે. સમીનાને બી બોલાવો. વોટ? સમીના? એનું શું લેવું દેવું? દીકરા, આ ઘણી અજીબો ગરીબ વસિયત છે. મને બી સમજમાં ના આવ્યું કે મોઇઝભાઈએ આવી વસિયત કેમ બનાવી છે, પણ એનું ઇન્સ્ટ્રક્શન હતું કે મને કંઈ બી થાય તો આ વસિયત મેં તમારા બેવેના સામને પડું. તો દોસ્તો અગલા પાર્ટ્સમાં આપણે દેખીશું શું વસિયત છે અને શું થાય છે કહાનીમાં. દોસ્તો કહાની अच्छी લાગી હોય તો શેર કરજો, લાઇક કરજો, કમેન્ટ્સ કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. શુક્રિયા દોસ્તો.